بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تچہرم، پارٹ نمبر 8، پیج نمبر 170۔ سوال: آپ پھلت کتنے دن رہے؟ جواب: میں 3 سال سے زیادہ پھلت رہا۔ وہاں نماز وغیرہ یاد کی، ذکر کرتا تھا اور آنے جانے والے مہمانوں کی خدمت کرتا تھا۔ سوال: سنا ہے آپ پھلت میں رہتے تھے تو نماز میں بہت روتے تھے۔ جواب: بھیا میں کیا روتا تھا، روتے ہوئے ایک گندے ناپاک قطرہ سے بنے انسان کو اتنے بڑے مالک کے سامنے جانا مل جائے اور اپنے پیارے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے تو رونا تو پڑے ہے۔ داروغہ تھانے میں بلائے تو کیا حال ہو جاتا ہے، مالک کے سامنے جا کر کیا حال ہونا چاہیے۔ جہاں میں نے نیت باندھی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گندا نور محمد اور کہاں آپ کا دربار۔ مسجد میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے مالک کے، جو میرا محبوب بھی ہے، قدموں میں سر رکھ رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے مجھے نماز کے ساتھ نماز کا ترجمہ بھی یاد کرایا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ نماز میں التحیات اور درود کیوں ہے۔ ایک روز مولانا صاحب نے بیان کیا کہ معراج میں ہمارے نبی کے صدقہ میں ہمیں اللہ سے ملاقات کا یہ موقع نصیب ہوا، اس لیے نماز کے آخر میں معراج کا وہ مکالمہ اور نبی پر درود پڑھ کر ہمارے نبی کا احسان یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دل کو یہ بات بہت لگی۔ اب میرا دل التحیات اور درود شریف میں بہت بھر بھر کر آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی کی روح بھی مجھ سے خوش ہے۔ سوال: سنا ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی زیارت ہوئی ہے، ایک آدھ خواب سنائیے۔ جواب: میں الحمدللہ درود اور التحیات بہت دل سے پڑھتا ہوں اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مجھے خوب ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کے ابی جیسے ہیں، ذرا عمر کچھ زیادہ اور رنگ صاف ہے، اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جا اپنی ماں کو کلمہ پڑھوا دے، وہ تیار ہے اور تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے صبح کو مولانا صاحب کو بتایا، مولانا صاحب نے مجھے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، میں نے ڈاکٹر کو لا کر دکھایا، میں ان کی خدمت کے لیے گھر رک گیا۔ میرا بیٹا بھی ان کی بہت سیوا کرتا تھا، ان کو دستوں کا مرض ہو گیا تھا، بار بار کپڑے خراب ہو جاتے تھے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلاتا، کپڑے وغیرہ دھوتا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ماں سے میری نہیں بنتی تھی، وہ میری اس خدمت سے مجھ سے بہت متاثر ہوئی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ مسلمان ہو کر یہ ایسا ہو گیا۔ میں نے موقع دیکھ کر ان سے مسلمان ہونے کو کہا، وہ تیار ہو گئی، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ کا کرم ہے وہ اچھی بھی ہو گئی۔ گاؤں والوں کو میرا گاؤں میں آنا اچھا نہیں لگا، وہ میرے ساتھ دشمنیاں کرتے رہے، کئی بار مجھ پر حملہ بھی ہوئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے پھول جا کر مشورہ کیا، مولانا صاحب نے مجھے گاؤں چھوڑنے کو کہا۔ میں اپنی ماں کو لے کر میرٹھ میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ شروع میں ایک کمرہ کرائے پر لیا، بعد میں مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، اسلام روزگار میں سب سے زیادہ تجارت کو پسند کرتا ہے، ہمارے نبی نے بھی تجارت کی ہے، میں نے سبزی کی تجارت شروع کی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے لوہے کی تجارت میں نفع ہونے حدیث سنائی تو میں نے کباڑے کی دکان کر لی۔ میرا کام بہت اچھا چل گیا، میرا بیٹا بھی یہاں آ کر مسلمان ہو گیا، گاؤں والوں کو میرا پتہ معلوم ہو گیا، وہ میرٹھ میں بھی میرا پیچھا کرتے رہے۔ میرے چچا کے بیٹے بڑے ایک بدماش کو 10,000 روپے مجھے گولی مارنے کے لیے دیے۔ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت کی کہ کل تمہیں مارنے کے لیے بدماش آئے گا، اس کا نام محمد علی ہے، وہ کالی پینٹ اور نیلی قمیض پہنے ہوگا، اسے کہنا کہ محمد علی ہو کر ایک رام پھل کے نور محمد بننے پر مجھے مارنے آئے ہو۔ میں رات کو دکان بند کر کے جانے والا تھا، وہ شخص آیا، میں نے فوراً اسے کہا کہ محمد علی ہو کر ایک رام پھل کے نور محمد بننے پر مارنے آئے ہو۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، اس نے حیرت سے پوچھا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ میں نے کہا، اس نے بتایا جو سارے سچوں کا سچا ہے، جس نے دنیا کو سچ سکھلایا ہے۔ میں نے اس کو رات کا خواب بتایا، اپنی قبول اسلام کی داستان سنائی، وہ چمٹ کر مجھ سے رونے لگا، میرے ہاتھ میں ریوالور دے کر کہنے لگا، ایسے پیارے نبی کے نام کو بدنام کرنے والے محمد علی سے تم رام پھل کتنے اچھے ہو، ایسے کمینے کو زندہ رہنے کا حق نہیں، لو میرے پیٹ میں گولی مار دو۔ میں نے اسے کہا، گولی مارنے سے کام نہیں چلے گا، سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے، اللہ سے توبہ کرو اور جماعت میں چیلا لگاؤ۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صبح کو میرے ہاں آیا، میں اس کو لے کر حوض والی مسجد گیا اور وہ مجھ سے قرض لے کر جماعت میں چلا گیا۔ مرکز میں مجھے ایک جماعت کے ساتھی نے وہ جگہ دکھائی جہاں میرے بھائی نے تہجد کی نماز میں مسجد میں انتقال کیا تھا۔ میں رات کو مسجد میں رکا، تہجد اسی جگہ دیر تک مسجد میں اس امید پر پڑ رہا کہ شاید یہی جنت کا دروازہ ہے۔ مجھے مسجد میں نیند آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جنت اہل ایمان کے لیے ہے مگر ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ آنکھ کھل گئی، میں سوچ میں پڑ گیا، مجھ گندے کو کیا کام کرنا ہے۔ میں سوچتا رہتا تھا کیا میں بھی کچھ کام کر سکتا ہوں، پیارے نبی کا کچھ کام۔ میرٹھ میں بھی میرے لیے رہنا مشکل ہو گیا، مولانا صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے میرٹھ چھوڑنے کا مشورہ دیا، پہلے پنجاب پھر ہریانہ، پھر میرا کام نہ جم سکا، قرض بڑھتا گیا، مجھے کسی نے کانپور جانے کا مشورہ دیا، مولانا صاحب نے استخارہ کو کہا، اتفاق سے مولانا کے ایک جاننے والے کانپور سے آ گئے اور میں ان کے ساتھ کانپور آ گیا۔ الحمدللہ 4 سال میں یہاں میرا لوہے کا کام سیٹ ہو گیا اور سارا قرض بھی اتر گیا۔ پہلے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اب گزشتہ سال ایک بیوہ سے میں نے مسلمان کر کے شادی کر لی ہے، اس کے
6 बच्चे भी मेरी तरबियत में मुसलमान हैं। सवाल: माशाअल्लाह, बहुत मुबारक है। आप मुसलमानों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जवाब: एक तो दरख्वास्त मेरी आपसे है और मैंने ये सफ़र मौलाना साहब से दुआ की दरख्वास्त के लिए किया है और सब मुसलमानों से भी दुआ की दरख्वास्त है कि मैंने अपने साथ एक दावती टीम बनाई है जिसने एक तो बंगाली खाना बदोशों और एक मध्य प्रदेश के भील लोगों में दावत का काम शुरू किया है। असल में मेरा एक चिल्ला तो जमुना नगर में लगा, वहां पर जगह जगह बंगाली लोगों की कच्ची पक्की बस्तियां हैं। इनमें इस वक्त हमारे मौलाना साहब के साथ ही काम शुरू कर रहे थे और एक चिल्ला खंडूह के इलाका में लगा, वहां पर इसी तरह की आबादी भलियों की रहती है। वहां पर मैंने महसूस किया कि इन लोगों में काम किया जाए तो फौज की फौज मुसलमान हो सकती है। कानपुर में सेट होकर पिछले साल मैंने 10 सफर किए। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि लाखों लाख लोग इंशाअल्लाह मुसलमान होंगे। मेरी तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि ऐसी ना जाने कितनी आबादियां होंगी, अगर संजीदगी से कोशिश की जाए तो कितने लोग दोज़ख से बच सकते हैं। अपने अपने हालात के लिहाज से दावत की फिक्र करनी चाहिए। सवाल: बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप हमारे लिए भी दुआ करें। जवाब: प्यारे भैया, ऐसा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो आपके और आपके घराने वालों के लिए दुआ ना करता हो। रोते हुए रवां रवां आपके घर के एहसान में दबा हुआ है। मैं अपनी खाल की जूतियां बना दूं तो आपके घर के एहसान का बदला नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ताला क़यामत तक आपके घराने को पूरे आलम की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। सवाल: हमारे घराने का कुछ नहीं, असल में तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए हिदायत का फैसला हुआ। जवाब: हाँ, मेरे अल्लाह का तो असल करम ही है ना। सवाल: अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह। जवाब: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। मुस्तफ़ाद अज़माहनामा अरमगान, जुलाई अगस्त 2005। इंजीनियर मोहम्मद खालिद वनूद कुमार खन्ना से एक मुलाकात। मोहम्मद खालिद: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद अव्वा: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल: खालिद साहब, आपको एक सहमत देनी है। हमारे यहाँ पुल से एक उर्दू दावती मैगजीन अरमगान के नाम से निकलती है, इसके लिए आपसे कुछ बातें करनी है। जवाब: हाँ अहमद भाई, अरमगान से मैं खूब वाकिफ हूँ, इसमें मेरा नाम भी हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। आप जो हुक्म करें मैं तैयार हूँ। सवाल: आप अपना खानदानी तारुफ कराएं। जवाब: मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद खालिद है। मेरा घरेलू नाम वनूद कुमार खन्ना था। मेरी पैदाइश 2 अगस्त 1956 में पंजाब के मशहूर शहर जलंधर में हुई। हमारा आबाई वतन पटियाला है। मेरे वालिद का नाम जनाब डॉक्टर अनिल कुमार खन्ना है। वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो 5 साल पहले बिजली पानी के महकमा हाइडल से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। मैंने भी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की और वालिद साहब के महकमा में भी मुझे मुलाजमत मिल गई। 15 साल बराबर मेरी पोस्टिंग भी जलंधर में रही। 3 साल पहले मेरा प्रमोशन में ट्रांसफर हो गया। आजकल वहीं पर फैमिली के साथ रहता हूँ। बहुत दिनों से मौलाना साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे एक दफ्तरी काम से दिल्ली का सफर था, मौका गनीमत समझकर मिलने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी हो गई और ज़रूरी बातों के लिए मशवरा भी हो गया। सवाल: अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताइए। जवाब: आज से ठीक 13 साल पहले 19 अप्रैल 1992 को मैंने दिल्ली से दफ्तर के काम से वापस लौट रहा था। दिल्ली से सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सवार हुआ। गाड़ी मुजफ्फरनगर स्टेशन पर पहुंची। गाड़ी में लोग सवार हुए। इन सवार होने वालों में एक, अगर मैं अपनी पैदाइश जुबान में ये कहूँ कि देवता भी गाड़ी में सवार हुए तो मेरा ख्याल है कि इस जुबान में वही ठीक होगा। इस्लामी जुबान में रहम करम का फरिश्ता, नबी रहमत का सच्चा वारिस भी कह सकता हूँ। मुझसे कुछ फासला पर तीसरी सीट पर बैठ गए। 2 मिनट गाड़ी रुकी और जल्दी जरा सी देर में रफ्तार तेज हो गई। वो देवता और फरिश्ता सिफत इंसान अहमद भाई, आपके वालिद मेरे सबसे बड़े मोहसिन मौलाना कलीम साहब थे। मेरे बराबर में मुजफ्फरनगर का एक देहाती शायद जाट चौधरी बैठा था। गाड़ी जब तेज हो गई तो उसने सवाल किया कि मुजफ्फरनगर कितनी देर में आ जाएगा। मौलाना साहब ने जवाब दिया कि ताऊ जी, मुजफ्फरनगर तो जा चुका, ये स्टेशन जिससे हम सवार हुए मुजफ्फरनगर ही था, इसको मुजफ्फरनगर उतरना था। वो चौधरी अपनी सीट के नीचे से सामान की गठड़ी अपने सर पर रखकर दरवाजा की तरफ बढ़ा और जल्दी में दरवाजा से चलती गाड़ी से कूदना चाहता था। मौलाना साहब ने पहले उसका हाथ पकड़ा, फिर उसको दोनों हाथों में थामा और कहा, ताऊ जी, अब आप नहीं उतर सकते, आप देवबंद तक चलें, गाड़ी रुकेगी, आप उतर कर किसी दूसरी गाड़ी से मुजफ्फरनगर वापस आना। वो चौधरी जिद करने लगा, मेरी लड़की के मंगनी वाले आ रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है। मौलाना साहब इसको खींचकर अपनी सीट पर ले आए और उसको समझाया कि ताऊ जी, जब आप जिंदा बचेंगे तब तो आप मंगनी करेंगे, चलती गाड़ी से उतरेंगे तो आप बचेंगे कहाँ। वो जिद करता रहा मगर मौलाना साहब उसको मजबूत थामे रहे और कहा कि मैं देवबंद से पहले आपको नहीं उतरने दूंगा। जब चौधरी को यकीन हो गया कि हरगिज मुझे चलती गाड़ी से नहीं उतरने देगा तो उसने मजबूरन अपनी गठड़ी सीट के नीचे डाल दी। देवबंद स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, मौलाना साहब ने उसकी गठड़ी उठाई, उसको उतारा, गठड़ी उसके सुपुर्द की। मैं ये सारा मंजर देख रहा था। हमारा घराना बहुत मजहबी समझा जाता था और मुझे खुद अपने बारे में ये ख्याल था कि मैं बहुत सोशल इंसान हूँ।
یہ منظر دیکھ کر میرے ضمیر کو بہت چوٹ لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا ہم مذہب ہندو بھائی میرے برابر سے اٹھ کر چلتی گاڑی سے کود کر گویا مر گیا، اور ایک غیر مذہب کے بہت مذہب دکھائی دینے والے مسلمان نے اس تعصب کے زمانہ میں، یہ بابری مسجد رام جنم بھومی کی آگ کا زمانہ تھا، اس کی جان بچائی، اس لیے کہ اگر مولانا صاحب اس کو نہ روکتے اور بہت کوشش کر کے زبردستی کھینچ کر نہ لاتے تو چودھری تو مر گیا تھا۔ مجھے اپنے حال پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں اٹھ کر مولانا صاحب کے سامنے والی سیٹ پر جا کر بیٹھا اور مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا آپ نے تو مجھے بہت بڑی سزا دے دی، مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ٹرین سے کود کر مر جاؤں۔ مولانا صاحب نے بڑے پیار سے کہا معاف کیجیے، میں تو آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں، آپ سے میری کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، پھر بھی اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ میں سفر کرنے والے ہیں اور ایک مسلمان پر ساتھی مسافر کا بڑا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب، ہندو مسلم نفرت کی اس آگ کے زمانہ میں آپ نے ایک ہندو کو اتنی محنت سے مرنے سے بچا لیا، اور یہ میرا مذہبی بھائی میرے برابر سے اٹھ کر مر گیا تھا۔ مجھے یہ ہوش نہ آیا کہ میں اس کو روکتا اور آپ اتنی دور جا کر اس کے لیے پریشان ہوئے۔ مجھے یہ خیال ہو رہا تھا، کہا ایسی بے حسی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ واقعی مولانا صاحب آپ کی تو یہ بڑائی کی بات تھی، مگر یہ آپ کے اس برتاؤ نے بڑی سزا دی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے آپ کو اس کی کیا سزا دوں۔ مولانا صاحب میرے اس احساس سے بہت خوش ہوئے اور پیار سے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور بولے میرے پیارے بھائی، مالک کا کرم ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا، ورنہ یہ دنیا تو بس اپنے آپ میں کھوئی ہوئی ہے، اور میں تو آپ سے بہت گیا گزرا ہوں، بس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان مذہبی گھر میں پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں انسانیت کے کچھ اصول آ گئے۔ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں، انسانوں اور جانداروں کے حقوق بتائے۔ مولانا صاحب نے دیر تک رسول اللہ کی باتیں ہمیں بتائیں اور بیچ بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث کے ایسے کئی اللہ والوں کے بھی قصے سنائے۔ باتیں محبت کی اور سنانے والا کچھ ایسا کہ لوگ اکٹھا ہو گئے، بار بار دل بھر آ رہا تھا، کئی لوگ تو رو پڑے۔ میں نے مولانا صاحب سے تعارف چاہا تو انہوں نے بتایا کہ صوفی سنتوں کی ایک مشہور تاریخی بستی پھلت ہے، جہاں پر دنیا کے مشہور اسلامی اسکالر حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، وہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ مولانا صاحب نے اپنا پتہ لکھ کر دیا اور میرا پتہ بھی معلوم کیا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ میں جلندھر میں انجینئر ہوں تو مولانا صاحب نے اپنے 2 لوگوں کے فون نمبر اور پتے دیے جو جلندھر میں کاروبار کے سلسلہ میں آتے تھے، اور مجھے ان سے رابطہ رکھنے کی تاکید کی۔ مولانا صاحب کے دونوں ساتھی اصل میں مولانا صاحب کے مرید تھے۔ جلندھر جا کر میں ان سے ملا، مجھے انہوں نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں اور اسلام کیا ہے دی۔ میں نے ٹرین میں اسلام کی ہلکی سی کرن مولانا صاحب کے عمل کی شکل میں دیکھی تھی۔ ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد میرے لیے کسی شک کی گنجائش نہیں رہی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ شروع میں مجھے لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپانے کا مشورہ دیا، 1 سال تک میں نے اعلان نہیں کیا، مگر بعد میں مجھے خیال ہوا کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، ایک غلط راہ پر تو ہم کھلے عام چلیں اور اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کی بندگی چھپ کر کریں، یہ کیسی بزدلی اور کمظرفی کی بات ہے۔ میں نے کچہری جا کر اپنے قبول اسلام کی قانونی کاغذات بنوائے، پھر گھر والوں کے سامنے اعلان کر دیا، اپنی بیوی سے بھی بتا دیا۔ گھر کے لوگ بہت برہم ہوئے، میرے والد کے علاوہ سب لوگ مجھے برا بھلا کہتے رہے، گھر سے نکل جانے کو بھی کہا۔ میرے والد صاحب نے گھر والوں سے کہا اس طرح لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ پڑھا لکھا ہے، ہوشیار بھی ہے، کوئی پاگل نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مذہب بدلنے کا فیصلہ بڑا فیصلہ ہے، بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے 2 سال خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسلام کو پوری طرح جاننے اور نماز وغیرہ سیکھنے کے لیے مجھے کسی آدمی کی تلاش ہوئی تو میں نے ایک مولانا صاحب سے جو سہارنپور کے رہنے والے تھے اور ایک مسجد میں امام تھے، مولانا محمد اشتیاق صاحب، ان سے رابطہ کیا۔ میں نے ان کے پاس رات میں جانا شروع کیا۔ 3-4 روز کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیوی سے آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہندو ہیں، اب ان کے ساتھ آپ کا رہنا جائز نہیں۔ اسلام میں نے بہت سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا، میری خواہش تھی کہ ایک پکے مسلمان کی طرح اسلام کے ہر قانون کو جانوں۔ میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور اپنی بیوی سے اپنی مجبوری بتائی۔ میرے 2 چھوٹے بچوں کا مسئلہ تھا جن میں سے ایک ابھی دودھ پیتا تھا۔ اس مسئلہ کے بعد میرے خاندان میں میرے قبول اسلام کی سخت مخالفت ہوئی، مجھے سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے مولانا اشتیاق صاحب نے بتایا کہ مولانا کلیم صاحب کو ہم نے جلندھر کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اگلے ہفتہ پنجاب کے سفر کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان کا اصلی سفر سمر الاضلاع لدھیانہ کا تھا۔ میں نے اس خیال سے کہ جلندھر سفر ہو نہ ہو اور بات کا موقع ملے یا نہ ملے، سمرالہ جا کر ملاقات کو اچھا سمجھا، جہاں رات کو مولانا صاحب کو رکنا تھا۔ میں نے چھٹی لی، سمرالہ دوپہر کو پہنچ گیا۔ عصر کے بعد مولانا صاحب آ گئے، ملاقات ہوئی، میرے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے۔ مجھے بتایا کہ کئی رات وہ میرے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ کیسا اچھا آدمی ہے، کیسا صاحب ضمیر ہے، وہ تو ہدایت کا ضرور مستحق ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے سن لی۔ میں نے اپنی بیوی سے علیحدگی وغیرہ کے بعد
درپیش مسائل کے سلسلہ میں مشورہ کیا۔ مولانا صاحب نے مجھے اللہ کے ہر حکم کو ماننے پر رضامندی پر مبارکباد دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ کو کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے کسی داعی سے رابطہ کرنا چاہیے کہ دعوت کا قانون الگ ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ دو نفعوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو تو چھوٹے نفع کو چھوڑ کر بڑے نفع کو اختیار کرنا چاہیے۔ دو نقصانوں میں سے ایک کو قبول کرنا ضروری ہو تو بڑے نقصان کے مقابلے چھوٹا نقصان قبول کیا جائے گا۔ ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اگر احتیاط کے ساتھ ان حالات میں شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور شوہر فکر مند رہے تو بیوی بچے مسلمان ہو ہی جاتے ہیں، اور اگر الگ کر دیا جائے تو پھر اس کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اگرچہ نامحرم کے ساتھ رہنا ایک گناہ ہے، مگر کم از کم دو بچوں اور بیوی کے قبول اسلام کی امید پر اس کو برداشت کیا جائے گا۔ بس اللہ سے توبہ کرتے رہیں اور تھوڑے فاصلہ پر احتیاط سے رہیں، یعنی ازواجی تعلق سمجھ کر ساتھ نہ رہیں، ایک دائی اور مدعو سمجھ کر ساتھ رہیں۔ مولانا صاحب نے فون نمبر بھی دیا اور مجھے تاکید کی کہ ہر مسئلہ میں مجھ سے مشورہ کریں۔ یہ ملاقات میرے لیے بڑی راحت کا ذریعہ بنی۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور میں نے ٹرین والے واقعہ کے ساتھ مولانا صاحب کا تعارف کرا رکھا تھا۔ میں نے سمرالہ لوٹ کر بیوی کو بتایا کہ مولانا صاحب نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ ایسی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کو مسلمان ہو کر کس طرح چھوڑ سکتے ہو۔ اب تو اور بھی ان کا حق بڑھ گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بھی بتایا کہ مولانا صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ مولانا صاحب نے مجھے اردو اور قرآن شریف پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے روزانہ اس کے لیے 1 گھنٹہ دینا شروع کیا اور آدھا گھنٹہ بیوی پر دعوت کے لیے بلا ناغہ لگایا، جس میں اس سے محبت کی باتیں کرتا اور 2 4 باتیں اسلام کی حقانیت اور ہندو مذہب کی خلاف عقل باتوں کو کرتا۔ 4 سال کی مسلسل لگن کے بعد میری بیوی اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے قرآن شریف اور اردو اس طرح پڑھ لیا کہ میں اردو اچھی طرح لکھنے لگا۔ جنوری 1999 میں میں نے 2 روز کا اپنی بیوی کے ساتھ ملک کا سفر کیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے ذمہ حج فرض ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے ہاں 4 بچے تھے اور ایک کی ولادت قریب تھی۔ وقت ایسا تھا کہ حج کے موقع پر میری بیوی کا سفر مشکل تھا، اس لیے ہم نے اگلے سال حج کا پختہ ارادہ کیا اور الحمدللہ 2000 میں 5 بچوں کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ حج کے اس سفر میں 10 روز میرا مدینہ منورہ کا قیام عجیب رہا۔ اصل میں 1996 میں نے مولانا صاحب کی کتاب ارمغان دعوت پڑھی۔ اس کو پڑھ کر میرے دل میں یہ بات بالکل بیٹھ گئی کہ پوری انسانیت تک نبی کے درد کے ساتھ اسلام کی دعوت کو مقصد بنائے بغیر مسلمانی جھوٹی ہے۔ بس مجھے کچھ کرنے کی سوجھی اور میں نے جلندھر میں چمڑا رنگنے والی ایک آبادی کو نشانہ بنایا۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جوڑا، گھر والوں پر محنت کے ساتھ میں نے ان پسماندہ لوگوں پر کام شروع کیا۔ الحمدللہ چند سالوں کی کوشش اللہ نے قبول کی اور اس برادری کے پنجاب میں تقریباً 200 لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی۔ جلندھر میں ایک مسجد اور مدرسہ بنوایا۔ اس کے علاوہ 3 گردواروں کے گرنتھی بھی مسلمان ہوئے۔ یہ میری مدینہ حاضری عجیب جذبہ سے ہوئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ قدموں سے نہیں بلکہ پیارے نبی کے شہر میں پلکوں سے چلوں۔ روزہ اطہر پر پہنچ کر میں بے خود ہو گیا، ایک عجیب مدہوشی کی کیفیت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے چمٹا لیا ہے۔ میں نے اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا کہ پیارے نبی آپ تو اس دعوت کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیتے رہے، مگر ہم تو بس نام کے مسلمان ہیں۔ پیارے نبی ارمغان دعوت سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ کے سے درد کے بغیر آپ کا کہلانے کا حق نہیں ہے۔ کیا میرا یہ خیال صحیح ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال کی تائید کی ہو اور فرمایا کہ بلا شبہ ہمارے اس کام کے بغیر ہمارا کہلانے کا حق نہیں ہے، اور تم سے ہمیں جو پیار ہے وہ اس لیے کہ تم نے سماج کے کمزور سینکڑوں لوگوں کو دوزخ سے دوزخ سے بچانے کی کوشش کی۔ سوال یہ باتیں آپ سے بیداری میں ہوئیں؟ جواب مجھے تو پتہ نہیں کہ مجھے نیند تھی یا خیال تھا یا مدہوشی، مگر اس میں اتنا مزہ تھا کہ آج تک اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ جب بھی مجھے ذرا غفلت ہوتی ہے میں اس کا تصور کر لیتا ہوں، میرا جذبہ بالکل تازہ ہو جاتا ہے۔ خود 10 روز تک مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مجھ پر اس واقعہ کا نشہ ستاری رہا اور الحمدللہ 10 روز میں 21 بار خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گندے کو زیارت ہوئی۔ الحمدللہ میں نے وہیں پر داڑھی رکھ لی اور تقویٰ کی زندگی گزارنے کا عزم کر لیا۔ ملازمت کے دوران اس سلسلہ کی جو بے احتیاطی ہوئی تھی ان کی مدینہ منورہ میں ایک فہرست بنائی اور حج سے واپسی کے بعد اہل حق کا حق ادا کرنا شروع کیا۔ کافی حد تک میرے اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سوال آپ کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوا؟ جواب احمد بھائی میرے 3 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہیں اور 2 بچیاں فاطمہ اور عائشہ ہیں۔ میری اہلیہ کا نام بھی میں نے آمنہ رکھا۔ میں نے ایک مولانا صاحب کو صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں فیملی پلاننگ کا قائل تھا، اس لیے 11 سال تک ہمارے ایک بچہ اور بچی 6 سال کے فاصلہ سے پیدا ہوئے تھے۔ مگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے خیال ہوا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا معاملہ اچھا نہیں۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اب عقل میں آئے یا نہ آئے مجھے اسلام کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بچے عطا فرمائے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران اسلام کے سلسلہ میں میری کیفیت بدل گئی۔ اب مجھے اسلام کا ہر حکم 100% عقل کے مطابق بالکل برحق لگتا ہے۔ چنانچہ اب میں فیملی پلاننگ کی حمایت کے خلاف
खिलाफ किसी बड़े से बड़े स्कॉलर से मुनाजरा कर सकता हूँ। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, और हम मुसलमान होकर इन अहमक अंग्रेजों के चक्कर में फैमिली प्लानिंग की हमाकत को तरक्की समझे, कैसी बेवकूफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह मुझे 20 बच्चे देंगे और मैंने उनकी तालीम और तरबियत का इस्लामी हक अदा किया तो सब सूरज चांद बनेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं और दीनी तालीम की हालत से भी मैं मुतमईन हूँ। सवाल, आपने अपने वालिदैन पर काम नहीं किया? जवाब, मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है कि मेरे वालिद रिटायर्ड होकर पटियाला अपने घर चले गए। मैंने हज के दौरान मुल्तजिम पर और अरफात में अपने वालिद और वालदा और अपनी छोटी बहन के लिए खूब हिदायत की दुआ की। हज से वापसी पर सीधा पटियाला गया और ऐसा लगता था कि वालिद साहब खुद ही तैयार थे। वो असल में पाकिस्तान के एक सूफी बाबा बुल्ले शाह चिश्ती के मुरीद बाबा सांवली शाह से बहुत मुतासिर थे। बाबा सांवली शाह गुरदासपुर के रहने वाले थे। 125 साल की उम्र हुई और बड़े मुजाहिदे किए तौहीद के कायल थे। बड़े जिक्र वगैरह करते थे। इनका पंजाबी में तसव्वुफ पर बड़ा कलाम छपा भी है। शायद वो कहीं इनसे बैयत भी हो गए थे। हज से वापसी पर उन्होंने मुझसे जमजम मांगा और खड़े होकर अकीदत से पिया। मदीना की खजूरें बहुत आंखों को लगा कर खाई। बार बार कहते रहे कि मदीना और मदीना वाले की बातें बताओ। मैंने जब उनसे अपने मदीना के कुछ वाकयात सुनाए तो वो सुनकर रोने लगे। बोले, बेटा तूने बड़ी किस्मत पाई है। मुझे मदीना से इनकी ऐसी अकीदत का अंदाजा नहीं था। मैंने उनसे मदीना वाले का पैगाम बताकर इस्लाम कबूल करने को कहा तो उन्होंने बताया कि मैं तो तेरे आने का इंतजार कर रहा था। मुझे मेरे बाबा सांवली शाह की ख्वाब में ज़ियारत हुई। उन्होंने बताया कि दीन तो सच्चा इस्लाम ही है, फिर इसको मानते क्यों नहीं? इस दिन से मैं बेचैन हूँ। मैंने उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ा। मैंने उनका नाम मोहम्मद उमर रखा। इसके बाद मैंने मोहब्बत से अपनी वालदा की खुशामद की। 3 रोज की कोशिश से वो भी मुसलमान हो गए। इसके बाद सारे घर में मेरी बहन बची थी। इसकी शादी के 1 साल के बाद वो बेवा हो गई थी। हम सब के इस्लाम के बाद उसके मुसलमान होने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। वो खुद बहुत भली इंसान है, बल्कि हम सभी से अच्छी है। सवाल, माशाअल्लाह खालिद साहब आपके साथ अल्लाह की खास रहमत है, वरना घर वालों के सिलसिला में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे अल्लाह ने सब कुछ बिला मुशक्कत मुकद्दर कर रखा है। वाकई मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। सवाल, बताइए आप तो दिन रात दावत की धुन में लगे रहते हैं, दावती जिंदगी के कुछ खास तजुर्बात, कुछ खास मुश्किलात या नुकात सुनाइए। जवाब, अहमद भाई असल में मेरी जिंदगी के उजाले की शुरुआत आपके वालिद साहब की मोहब्बत की किरणों से हुई है। मेरी निगाह में कोई आइडल और नबी का सच्चा मुत्तबे मुसलमान अगर कोई है जो मैंने देखा है तो वो मौलाना कलीम साहब है। मैं कहा भी करता हूँ, देरो हरम में रोशनी शम्स कमर से हो तो क्या, मुझको तुम पसंद हो अपनी नज़र को क्या करूं। मौलाना साहब की एक तकरीर मैंने लुधियाना में सुनी। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक नूर है और मुसलमान इस नूर से मुनव्वर एक यूनिट अकाई है। नूर और रोशनी की मजबूरी ये है कि वो होगी तो मुनव्वर करेगी, यानी मुसलमान होगा तो दाई होगा, और दाई इस तरह का कि उसकी पहचान दाई हो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम दरअसल मशगला दावत को समझता हूँ, और मुझसे कोई मशगला पूछता है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं हाइडिल में इंजीनियर हूँ, बल्कि दावत बताता हूँ। और ये बताना भी मैंने मौलाना साहब से सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने और कहने का बहुत फ़ायदा हुआ। पहले मैंने कहना शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते मेरे शऊर में ये बात बैठ गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा कम से कम दावत पर खर्च करता हूँ। मेरे बच्चे मेरी बीवी बराबर के शरीक हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने मनसब और मशगले का शऊर हो जाए तो पूरी दुनिया इस्लाम की प्यासी है, और दावत इस्लाम के लिए माहौल बिल्कुल साजगार है। इस सिलसिला में सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं। मुसलमानों में दावती शऊर बैदार करना और इनको इस सिलसिला में जिम्मेदारी का एहसास दिलाना बड़ा मुश्किल काम है। एक दाई को सबसे बड़ी मुश्किल मुसलमानों की जिम्मेदारी का ना समझने और दावती शऊर ना होने की वजह से आती है। असल में इंसान एक समाजी हैवान है। इसे जिंदगी के हर मरहला में एक समाज की जरूरत होती है, ऐसा समाज जो उसे इस्लाम पर बाकी रखने में मुआविन हो। मैं आपको एक दर्दनाक वाकया बताता हूँ। जलंधर में जो चमड़ा रंगने वाले लोग मुसलमान होते हैं, उनमें से एक जिम्मेदार और हद दर्जा फिक्रमंद साथी हैं जो पहलवान के नाम से मशहूर है। उन लोगों में काम करने में हमारे सब फाल साथी हैं। इब्तदा से बहुत पक्के, हज भी कर लिया है। इस इलाका में 6 मस्जिदें वागजार कराने में उनका बुनियादी हिस्सा है। मदरसा के कयाम में मरकजी किरदार अदा हो रहे हैं। अपने चारों बच्चों को इन्होंने हाफिज बनाया। बड़ी बच्ची है, उसको भी हिफ्ज कराया। 4 बार कुरान शरीफ तरावीह में उसने सुनाया। जब उसकी शादी का मरला आया तो कोई आदमी उसे शादी को तैयार ना हुआ। 4 साल तक वो कोशिश करते रहे। बहुत मामूली दर्जा के लड़कों से शादी की कोशिश की, मगर चमार कहकर लोग हट गए। वो बहुत जज्बाती आदमी है। बहुत मजबूर होकर उन्होंने अपनी हाफिज लड़की की शादी अपनी बरादरी के गैर मुस्लिम से कर दी, जिसके घर में खंजीर पलते हैं, उसका गोश्त पकता है। अब पहलवान का हाल ये हो गया कि मुसलमान का नाम आता था तो गालियां बकता था। मैंने उसको समझाया भी था कि बगैर शादी के रह जाना उससे बेहतर है कि गैर मुस्लिम के यहाँ जाए और हराम कारी की मुजरिम हो। असल में उनके साथ ये वाकया पेश आया कि उनके कारखाने में उनका एक मजदूर मुलाजिम मुसलमान था जो बिल्कुल अनपढ़ और मोटी अकल का था। उन्होंने उससे शादी की पेशकश की। उसने साफ इनकार कर दिया कि चम्बारों में मैं तो हरगिज भी नहीं कर सकता। बस इस गुस्सा में कि
हमारा मुलाजिम भी इस लड़की से शादी को मना कर दे, उन्होंने गैर मुस्लिम से इसकी शादी हिंदू तर्ज पर कर दी। खुद मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात थी। वो लड़की सारी सारी रात रोती थी, कई बार उसने जहर भी खाया, मगर जिंदगी थी नहीं मरी। अल्लाह का करना कि आपके वालिद साहब का यहाँ का सफर हुआ। मैंने पूरा वाकया बताया। उन्होंने जलंधर जाकर पहलवान से मुलाकात कर उनको समझाया कि आखिरत और अल्लाह की रजा के लिए मुसलमान हुए हो तो इन मुसलमानों से क्या उम्मीद लगाते हो। फिर उन्होंने अपने दो साथियों को लड़की के शौहर पर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान होकर अपना घर छोड़कर आ गया। उनका निकाह कराया। मौलाना साहब ने उनको यकीन दिलाया कि बच्चों की शादी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अब अल्लाह का शुक्र है मसला हल हो गया। सच्ची बात यह है कि अहमद भाई, इस लड़की के शौहर के मुसलमान होने की खुशी मुझे अपने मुसलमान होने से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि जब मैं मुसलमान हुआ था उस वक्त मुझे दावती शऊर नहीं था और इस बात का मुझ पर दिन रात गम सवार था। मैं रातों को इस सिलसिला में मौलाना साहब के लिए दुआएं करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में दावती शऊर बेदार होना बहुत जरूरी है। अगर मुसलमानों को जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो फिर दावत का काम बिल्कुल आसान है और माहौल बहुत साजगार है। इधर तो प्यास है, बेचैनी है, बस हम इनको कुछ देने और सैराब करने का शऊर ही ना हो तो फिर क्या किया जाए। इसलिए मौलाना साहब हर वक्त इस गम में घुलते रहते हैं और दिन रात यही बात कहते हैं कि बस मुसलमानों, सारे इंसानों बल्कि कायनात के सारे मसाइल का हल यह है कि मुसलमानों को दावती जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। इस सिलसिला में बड़ा काम करने की जरूरत है। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब अरमगान के लिए। मैंने बहुत से लोगों से बातें की, बहुत से इंटरव्यू ले, मगर मुझे बड़ा एहसास हो रहा है कि अल्लाह ताला ने दावत का काम आपको जिस तरह समझाया है किसी दूसरे को नहीं समझाया। आपके साथ रहकर इस सिलसिला में इस्तेफाद करना चाहिए। अल्लाह ने मौका दिया तो आपके साथ रहूंगा। जवाब, अहमद भाई आप शर्मिंदा करते हैं, मैं तो खुद बहुत कुर्ता हूँ कि नबी का उम्मती होने का हम हक अदा नहीं कर रहे। ये जो कुछ जुबानी बातें हैं वो सिर्फ आपके वालिद साहब के दर्द का एक फैज है। ये बात जरूर है कि मौलाना साहब मेरे और हमारे साथियों के वास्ता से कबूल इस्लाम करने वाले सैकड़ों लोगों के इस्लाम को इस बात के सबूत में बयान करते हैं कि इस्लाम के लिए हालात किस कदर साजगार है। मौलाना साहब कहा करते हैं कि दावत का शोर मचाने वाला एक शख्स एक तरह से बेशऊरी में इंसानी हमदर्दी में चलती गाड़ी से कूद पड़ने वाले एक चौधरी का हाथ पकड़कर सीट पर बिठा लेता है तो ये छोटा सा हमदर्दी का अमल सैकड़ों लोगों की हिदायत का जरिया बन जाता है। इससे ज्यादा दावत के लिए साजगार हालात होने का क्या सबूत हो सकता है। सवाल, वाकई बड़ी सच्ची बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े काम की बात बताई और इनसे कारीन अरमगान को इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जवाब, शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस कार्य खैर में शरीक किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह, मुस्तफाद अजमाहनामा अरमगान, मई 2005। तौहीद भाई दहरमिंदर से एक मुलाकात। अहमद अब्बा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तौहीद, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, तौहीद भाई मुझे आपसे अरमगान के लिए एक इंटरव्यू लेना है। जवाब, हाँ अहमद भाई, अभी जी कह रहे थे कि अहमद तुमसे कुछ बातें करेंगे। उन्होंने मुझे कल इसीलिए सफर करने से मना किया था। मैं भी रुक गया कि अरमगान की दावती तहरीक में मुझ नाअहल का भी काम के लिए नाम आ जाए। क्या अजब है, अल्लाह मुझसे बस इतनी बात से ही राजी हो जाए। सवाल, आप अपना खानदानी तारुफ पेश कराएं। जवाब, मैं मध्य प्रदेश के सेवर जिला के एक वर्मा खानदान में अब से 22 साल पहले पैदा हुआ। मेरा नाम घर वालों ने धर्मिंदर रखा। मेरे वालिद बहुत मुतासिब हिंदू हैं। मेरे खानदान के लोग बजरंग दिल, शिव सेना और सनातन धर्म उखाड़े के जिम्मेदार हैं। मेरे 3 भाई एक बहन और हैं। मैंने अपने यहाँ स्कूल की तालीम हासिल की। इसके बाद मंडी द्वीप भोपाल में एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। वहाँ मेरे कई नौजवान साथी शिव सेना में थे। मुझे वर्जिश वगैरह का शौक था, इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझको कोशिश करके भोपाल शिव सेना में शामिल कराया। मैं शिव सेना का बहुत फाल मेंबर था, हर प्रोग्राम में शामिल होता। मुसलमानों से नफरत और उनको तकलीफ पहुंचाने के कई प्रोग्रामों में मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सवाल, अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताइए। जवाब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने सुनी जिसका मफहूम ये है कि दिन रात में एक घड़ी अल्लाह के यहाँ ऐसी मकबूल आती है कि आदमी की जुबान से निकली बात कबूलो पूरी हो जाती है। मेरा ईमान इस हदीस पाक की तस्दीक है। मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी दोस्ती 2 मुस्लिम लड़कों से हो गई। दोनों भाई थे, उनका नाम शहजाद और आजाद था। मैं उनके साथ खेलता, उनके घर जाता, उनके साथ खाता, गोश्त भी खाने लगा। अक्सर जब मैं उनके घर खाना खाता तो हम तीनों एक प्लेट में खाना खाते। इनके खेत भी हमारे खेत के साथ थे। शहजाद के वालिद ने एक बार हमारे खेत की मींट काट दी। इस पर मेरे वालिद और उनकी लड़ाई हुई, बहुत बात बढ़ गई तो शहजाद की अम्मी निकल आई और मेरे वालिद और शहजाद के वालिद को कहने लगी, आप लोग बड़े होकर आपस में लड़ते हैं और ये बच्चे आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं। आपका बेटा और हमारे बेटे एक थाली में खाना खाते हैं और एक गिलास में पानी पीते हैं। ये सुनकर मेरे वालिद इस वक्त तो घर आ गए, मगर आकर मुझे बहुत मारा और कहा, तो तू तो अधर्म हो गया, गव का मांस खाता
آتا ہے مجھے گالیاں دے اور کہنے لگے تیرا منہ تو ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو آگ سے جلانا پڑے گا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، چھوٹا تو تھا ہی، میں نے کہا آپ مجھے وہاں جانے سے روک نہیں سکتے۔ وہ مجھے اور مارنے لگے تو میں نے کہا میں گھر سے بھاگ کر مسلمان بن جاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری زبان سے نکلی بات قبول کر لی اور مجھے دھرمندر سے توحید بنا دیا۔ سوال، تم نے کس طرح کلمہ پڑھا ذرا تفصیل سے سنائیے۔